साईं का नाम अमोल है, जिसकी कीमत जो है कम से कम हर दुनियावी करेंसी के नाल या मटीरियल के नाल तक कदे नहीं इसकी पा सकती। साईं नाम अमोल कीमत ना कोई जान दो। जिन्ना भाग मथा है से नानक हर रंग मान दो। आओ शब्द की हाजरी गवान दे यतन करते हैं। जदों तक जिंदगी है यतन प्रयत्न प्रयोजन यही होवे, जितने भी श्वास मिले हैं इन्हां दी वैल्यू सही कर सकिए, इन्हां दा यूज सही कर सकिए, इन्हां दा इस्तेमाल सही कर सकिए, किते अजाई ना चले जान। एक एक श्वास जो है वो प्राइसलेस है। गुरु अमरदास साहब महाराज जी सानू ये शिक्षा बख्शिश कर रहे हैं इस पावन बाणी दे रहे। आओ रल मिल के गायन करने का यत्न करते हैं। दम ना बिरथा जाए, 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 दम ना बिरथा जाए। सदा समाजता दम ना बिरथा जाए, दम नम सदा समाजता दम ना बिरथा जाए, दम नम सदा समाजता दम ना बिरथा जाए, दम दम सदा समाजता दम ना बिरथा जाए। सदा समानता दम ना बिरथा जाए, दम दम सदा समानता दम ना बिरथा जाए। सदा समानता दम ना बिरथा जाए, दम दम सदा समानता दम ना बिरथा जाए। दम ना बिरथा जाए।
सदा समारता तब ना देखा जाए। पढ़ो सदा समारता तब ना देखा जाए। सदा समारता तब ना देखा जाए। तब सदा समारता तब ना देखा जाए। नव नव सदा समारता तब ना देखा जाए। सदा समारता तब ना देखा जाए। सदा समारता तब ना देखा जाए। तब ना देखा जाए। तब ना देखा सतगुरु जी एक एक दम ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, व्यर्थ नहीं जान देता है, बेमैनी नहीं जान देता है। और एक शब्द की हाजिरी हो रही बात फिर बहुत ही सारे आदरयोग डॉक्टर साहब जी साड़ी संगत में शुभायमान हाजिर हैं। उन्होंने तो विचार समझ करेंगे। नाम
कृपा बस कीने पंच उतारे बस कीने पंच उतारे बस कीने पंच उतारे तेरा धान सुहावा रूप सुहावा तेरा दान सुहावा रूप सुहावा तेरा वर्ण न जापे रूप न लकीय तेरी कुदरत कौन विचारे तेरा वर्ण न जापे तेरी कुदरत कौन विचारे जब थल महियल रवया सबनाई अकमल रूप गिरधारे अकमल रूप गिरधारे अकमल रूप गिरधारे तेरा धान सुहावा रूप सुहावा तेरा धान सुहावा रूप सुहावा कीरत करे सगल जन तेरी तू अविनाशी पुरख मुरारे कीरत करे सगल जन तेरी तू अविनाशी पुरख मुरारे ज्यों भावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण तोरे
उच्चारण विचारों के दौरान मन बच कर्म करके हो गई बेअंत गलतियों की माफी कोशिश करनी चाहिए। गुरु महाराज और गुरु की संगत बख्शन हार है सब बख्श लेना जी इतनी हाजिरी प्रदान करना। आओ हम आप आदरणीय डॉक्टर साहब जिन्होंने पासों अपना विचार से करते हैं जियो करो रचना पवित्र बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच जुड़ी बैठी गुरु की संगत ते गुरु पंथ खालसा जी फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिथे असीं गुरु ग्रंथ साहिब भाई साहब पासों अपनी आत्मा की भुख पूरी करने लई गुरु कथा गुरु का कीर्तन सरवण किया। ये साडे मनोबलों को ऊपर चुकता है गुरु का कीर्तन गुरु का शब्द। तो पुरातन सिखां च गल आम पाई जाती सी, अजकल असीं उस गल नूं भुल गए। गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ। गुरु ग्रंथ साहब साडी रूहानी फीड करते सन ते गुरु पंथ बैठ के दुनियावी फैसले करता सी कि पंथ ने की फैसले लेने। आप सब शरधावान सिख साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी में बैठे हो। अज साडे चंगे भागन साडे विच कौम दे वो विद्वान जिन्होंने लोग मिलने लई सुन लई तरसते हैं। डॉक्टर अमरजीत सिंह जिन्होंने अपना पूरा जीवन कौम के लेखे लाता है अवेयरनैस लियाउण लई कौम की। मैं इस गल तो झिझकां नहीं। असीं बड़ी गूढ़ी नींद सुते पे हाँ। असीं दुनिया ते की हो रहा इस गल नूं समझ नहीं रहे। जदों साडे नाल कुछ वापर जाता है तो फिर असीं गिले शिकवे करते हाँ कि सानू पता नहीं लगा साडे नाल धोखा हो गया। 47 दे विच भी असीं उहदियां भी इहो बातां पाउंदे हाँ। तो इस वेले भी कोई साडी कौम की हालत बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। असीं अपने कारोबारां विच बड़ियां पार्टियां विच बड़े घर लैण च मगन हाँ। जिस धरती नाल साडीआं जड़ां जुड़ियां होईयां हन 47 तो बाद अद्धा इतिहास तो अद्धे तो वध इतिहास गुरु घर दा असीं पाकिस्तान च छड्डिआ। अज जो साडा दुश्मन वो ब्राह्मणवाद थाट जिहड़ियां चालां चल रहा है असीं उस तो बिल्कुल अवेसले बैठे हैं। कौम दे विच सचेत कर लई अवेयरनैस लियाउण लई डॉक्टर साहब पिछले 37 साल तो आपका योगदान पा रहे हैं। अवेयरनैस लियाउण लई कौम के लिए जो नॉन प्रॉफिटिक TV 84 10 साल पहला शुरू किया सी कि असीं आपकी कौम नूं सचेत करिए जागरूक करिए। तो उहदे विच प्रोग्राम सचो सच दे विच मंडे टू फ्राइडे डॉक्टर साहब का जो टाक शो 7:30 to 9 हुंदा है। बाकी पंथक एक्टिविटीज़ रहिंदियां हन। तुहाडे दूसरे प्रोग्राम भी चलते हैं वाई लॉ वो करने पैंदे हैं। मैं आपकी कौम के सामने एक हाथ बन के बेनती करांगा आओ आप सचेत होइए। वक्त बिहा के गल्लां करन दा फायदा नहीं। आउण वाले समय नूं सोच के आप अपने फैसले लईए। अज डायस्पोरा सिख जो हिंदुस्तान की धरती तो बाहर बैठा है उसकी ताकत नूं साडा दुश्मन बहुत भली भांत जानता है। वो ताकत तुसीं 13 महीनों के किसान मोर्चे च दिखाई या उस मूवमेंट नूं डायस्पोरा बैठा सिख मदद ना करता तो फतेह नहीं सी होनी। जिन्हां दे नाल असीं जुड़े जिन्हां ने साडे नाल वादे कीते कि आओ तुहानूं आज़ादी का निग बनोगे तुहानूं खिता मिलेगा वो डिनाइल होए। आओ आपां बड़ी तेजी नाल दुनिया ते हालात चेंज हो रहे हैं। आपां फिर पछताइए ना फिर गिले ना करिए। आओ सचेत होइए।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तुम दाते ठाकर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे तारे। जीवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्हू लई है। कोट अपराध हमारे खंडो, अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अलप मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखणहार दयाला, नानक करके बोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, ये समुचा हफ्ता लगभग 418 साल पहला जदों आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ श्री हरमंदर साहिब जी के अंदर प्रकाशमान की गई। लगभग 5 साल गुरु अर्जन साहिब, भाई गुरदास जी उस एकांत रामसर साहिब दे सरोवर के कंढे बैठ के इस आद भीड़ की तैयारी की। भाई गुरदास जी स्क्राइब ने, लिखारी ने, ते 1604 जदों ये मुकम्मल होंदी है, उस तो पहला हरमंदर साहिब लगभग 14-15 साल कार सेवा के नाल जिस दी नींह साई मियाँ मीर तो गुरु अर्जन साहिब ने रखवाई मुकम्मल हो चुका है। 4 दरवाज़ियां वाला हरी मंदिर, रब दा घर। पुरातन पंजाबी च मंदिर लफज घर लई इस्तेमाल हुंदा सी। हुण भी कई बार साडियां बजुर्ग मातावां असीस देंदियां ये कहंदियां ने, रब तुहानू सोहणे मंदिर बख्शे। हुण उस हरमंदिर दे अंदर की कीता जाए ते गुरु अर्जन साहिब लगभग 5 साल दे इस यतन तो बाद आद भीड़ नू उस स्थान ते, उस हरमंदिर उच्ची थां दे उत्ते गुरु साहिब आप नहीं बैठते। रामसर साहिब तो वो पहला नगर कीर्तन साडे इतिहास का शुरू हुंदा है। आद भीड़ बाबा बुढ़ा जी दे सीस ते टिकदी है। गुरु अमरदास जी चौर बरदार हुंदे ने, हाथ च चौर फड़ते हैं, चौर करते हैं, संगत कीर्तन करते हैं। रामसर तो हरमंदर साहिब दे अंदर प्रवेश करती है, भीड़ प्रकाशमान की जाती है। तो बाबा बुढ़ा जी नूं गुरु साहब कहंदे ने, बाबा जी आवाज़ा लवो। अज असी लफज हुक्मनामा या फरमान ये लफज इस्तेमाल करते हैं। पुरातन सिंघां दे दौर च आवाज़ा लैना कहा जाता सी। ते बाबा बुढ़ा जी आद भीड़ नूं प्रकाशमान करके जिहड़ा पहला आवाज़ा आंदा है, हुक्म आंदा है, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार भया जग अंतर, लाथे सगल विसूरे, पूरन पुरख अचुत अबनासी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेसर, नानक नाम ते आया। ये आद भीड़ का पहला प्रकाश ते वो दिन
1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਹੈ, 418 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਦਿ ਬੀੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬੀੜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਆਦਿ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ 31 ਰਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਗ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ ਦਾ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਸਹਾਰਾ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰੋਹਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਦਮ ਦਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੈਨ ਤੇ ਕਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਲਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਸਿਆਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਏ, ਕਾਈ ਗੱਲ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ,
ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਫਿਰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਪਤਨ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਭੇਟ ਕਰਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਬੀੜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 8000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ 7-8 ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੈਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰੈਸਟਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਸੈਮੈਟਿਕ ਮਜ਼ਹਬ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੋਥੀਸਟਿਕ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ, ਪਿਆਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਮੈਟਿਕ ਧਰਮ ਲਗਭਗ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼, ਲਗਭਗ 1450 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਗਵੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਲਗਭਗ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਸ਼ਤਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਬ ਹਿਊਮਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਥਾਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਥਾਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬੁਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਬੁਚਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਗੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। कि इस थॉट के सामने साडा थॉट टिकदा नहीं है। और वो थॉट बड़े सिंपल वे एक श्लोक जिहड़ा अक्सर दोहराया जाता है, ये सिद्ध गोष्ठ का श्लोक है जिस गुरु नानक साहब फरमाते ने कि जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाणे सुरत शब्द भव सागर तरीए नानक नाम वखाणे। ये फिलोसफी है जिसनों असी जदों अक्सर आनंद कारज हुंदे ने, और मैनूं चंगा लगा तुहाडे फ्रंट ते चंदोआ साहब ते जिहड़ी तुक लिखी है, ये बहुत बार साडे विद्वान जां रागी जां प्रचारक सिर्फ वो जोड़ी नूं ही कह के सुणाउंदे ने, पर ये अल्टीमेट ट्रूथ है कि धन पिर ए ना आखियन बैण इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कई है सोए। हुण ये धन ते पिर ये रूह ते रब दा रिश्ता जिहड़ा एक मिकता दी गल है। और यही दुनियावी फिलोसफी एक पासे वो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिहड़े सन्यास फकीरी फ्रायर वांडरिंग फ्रायर नन्स सब कुछ छड्ड के, क्योंकि ये माया ये दुख देने वाला है, इथों दौड़ना है। हुण इहदा एक इस कपलेट दे विच श्लोक दे विच उन्हां सिद्धां दी सारी फिलोसफी नूं गुरु साहब नकारदिआं कहंदे ने कि भाई जिस तरह जल दे विच कमल दा फुल है, वो जड़ां उहदियां चिक्कड़ विच ने, पर लोटस फ्लावर कितना खूबसूरत है, उसदियां पैटल वो उहदे विच हुंदिआं भी उस तो उपर है। मुरगाई नैसाणे मुरगाबी पानी दे विच है, पर उसके किन्ने खूबसूरत खंभ ने, पानी उन्होंने पहुंचता नहीं है, उसका नुकसान नहीं करता। इसे तरह सुरत शब्द भव सागर तरीए नानक नाम वखाणे। कि सुरत दा रब दे नाम विच पुड़ जाना, रब दी याद विच जुड़ जाना, ते इस भव सागर नूं, इस लाइफ नूं, इस सारी दुनिया नूं जिस दे विच एक कंध है, जिस दे विच एक माया दा पर्दा है, जिस दे विच एक हौमे ने उस अल्टीमेट ट्रूथ तो साडी विथ बनाई हुई है। और यही सवाल दे नाल तां जपजी साहिब शुरू हुंदे, किव सचियारा हुई है किव कूड़ै टुटै पाल। किवें सचियारे हुई है, जिंदगी दी हकीकत किवें समझ आए, कूड़ दी कंध किवें टुटे, ते हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म दे अगे सबमिशन जदों ये समझ आ गई कि भाई एक वड्डी खेड है, ये साडे तारे सियारे गैलेक्सीज कॉस्मोस खूबसूरतियां चार चफेरे ये खंड ब्रह्मंड ये उस वाहिगुरू ने बनाए हुए ने। इस सब नूं देखदे हैं इक्को ही लफज मूँह चों निकलदा है, वाह वाह। ते यही वाहिगुरू है, वाहो वाहो का किया तमाशा, कि उस रब दा ये तमाशा है, चार चफेरे वाह वाह है, सेंस ऑफ वंडर है। जिंदगी दे विच दिलगीरी उदासी इसकी तो कोई थां ही नहीं है। वाह वाह करदे जिंदगी गुजर जाए तो ये वाह वाह ही उसकी याद है, ये वाह वाह ही उसका सिमरन है। जदों भाई नंद लाल ये परशियन दे विच पुछदे ने गम ची बाशत, कि गम उदासी दिलगीरी की है, गम ची बाशत। ते अगली लाइन जवाब है गफलत अज यादे खुदा, कि रब दी याद तो गफलत, रब नूं भुला देना गम है, ते रब दा याद आ जाना शादी है। शादी सिर्फ वर्ल्डली विआह लई नहीं है, परशियन दा लफज है खुश आनंद, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाए। हे मेरी माँ मैं आनंद विच है, मैं सुख विच है, मैं एक्सटैसी विच है, मैं जॉय विच है, क्योंकि मैनू मेरा गुरु मिले, मैनू हुण किसी चीज़ का गम नहीं है। ये थॉट उवें ही आके टिक गया है जिस नूं भाई गुरदास जी ने फरमाया गुरमत गाड़ी राह चलाया। हुण रस्ते किसी भी थां ते पहुंचण दे पगडंडियां भी हुंदियां ने, पानी राही तैर के भी पहुंचा जाता है, पर जदों फ्री वे बने हाईवे बने गाड़ी राह बनया, शेरशाह सूरी ने वड्डा राह बनाया, GT रोड बनया, फिर उहदे ते गड्ढा भी जा रहा है, खोता भी जा रहा है, टैंक भी जा रहा है, ट्रक भी जा रहा है, गाड़ी राह है। ये गुरमत गाड़ी राह बनाया और ये वो गाड़ी राह के मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। पंथ लफज बेशक असी खालसा पंथ तो बाद ज़्यादा फ्रीकुएंसी नाल यूज़ करते हैं, पर यह पंथ लफज गुरबाणी च भी भाई गुरदास जी दीयां रचनावां च भी असी देखते हैं कि मारिया सिक्का जगत विच
ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ। ਹੁਣ ਸਿੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆ ਕੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਸੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲਿਆਓ ਸਿੱਕੇ। ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਘਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ। ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵੀ, ਨਵਾਂ ਕੋਇਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਚਫੇਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਰੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਵਈਆ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਹੁਣ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਪਰਾਮੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ 5 ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, 5 ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬਾਜ ਉੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਾਜ ਬਾਜ ਸਭ ਹੂੰ ਹਮਲੀਨੋ। ਇਹ ਬਾਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਜ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸਦੀ 1699 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ,
कि सिक्खी साडे सिर ते दस्तारां साडे नां नाल लगा होया सिंह जां कौर, ये महज जिहड़ा है एक रस्म नहीं है। असी इतिहास दे वो सारे दौर चों गुजरे हुए हैं। जे असी क्राउन दे मालिक बने, ताजां बाजां वाले बने, तो फ्रॉम क्रॉस टू क्राउन किते सूली दे उत्ते सिर टिकदा है। और शायद बहुतिआं नूं इह पता भी ना होए कि सरदार लफज जां सिरदार लफज दार फारसी दे विच सूली नूं कहंदे ने, फांसी नूं कहंदे ने, क्योंकि है सरदार दा दार उत्तों दी रस्ता है, पहला विछोड़ा ते पिछों हजूरी है, दाना फुੱਟਣ वास्ते भोए च मिलदा। हुण ये जदों तक तुसी अपनी होंद नूं गुरु दी उस बाणी दे राहीं गुरु दे विच मर्ज नहीं कर दिंदे, महज पढ़न लई नहीं है मेरा मुझ में किछ नहीं सब जो कुछ है सो तेरा, ये अपना आप जदों असी गुरु दे अर्पण कर दिंदे हैं तो ये शब्द सुरत दे सफ़र दी समझ आंदी है, जिंदगी दे अंदर एक तब्दीली आंदी है। तो ये गुरु ग्रंथ गुरु पंथ दे रूप दे अंदर वो यूनीक फलसफा ह्यूमन काइंड ने देखा। तुहाडे नेड़े शिकागो है, 1993 दे विच वर्ल्ड पार्लीमेंट ऑफ रिलीजन्स का बहुत वड्डा समागम इत्थे होया 100 साल बाद, क्योंकि 1893 दे विच पहली वर्ल्ड पार्लीमेंट ऑफ रिलीजन्स हुई सी, जिहदे स्वामी विवेकानंद आए और जिहड़ा उन्हां दा अक्सर कि किवें उन्होंने हिंदूइज़म नूं सब तो पहला अमरीका की धरती के उत्ते इंट्रोड्यूस करवाया। उन्हां दियां स्पीचेस जां वो एक बड़े ट्रेंड सैटर मन्ने जाते हैं। 1993 100 साल बाद उसकी जिहड़ी है बहुत वड्डी वर्ल्ड पार्लीमेंट हुई और उस दे विच मैनू भी, क्योंकि शिकागो की संगत दे राहीं उन्हां दी मैनेजमेंट भी सन, बोलण दे लई उस दे विच कहा गया। तो टॉपिक भी मेरा सी कि गुरु ग्रंथ साहिब एज ए यूनीवर्सल स्क्रिप्चर। हुण लगभग 160 के करीब दुनिया के मजहब और स्कूल ऑफ थॉट और अड अड कल्ट भी उसका हिस्सा सन। और उन्होंने क्योंकि कई सालों तो उस समागम के लिए उन्होंने तैयारियां कीतियां और उसका जिहड़ा ओपनिंग डे सी उन्हों का सी कि भी असी जदों ये 100 साल बाद इस थॉट नूं देख रहे हैं तो किवें इस दी शुरुआत किवें होए और अल्टीमेट कंसैंसस नाल ये फैसला होया कि गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा है ये ह्यूमन काइंड दे लई है, ये सिर्फ किसी एक मजहब के फॉलोअर्स लई रिजर्व नहीं है। तो उस वर्ल्ड पार्लीमेंट ऑफ रिलीजन्स के पहले दिन नूं गुरु ग्रंथ साहिब की अगवाई थले नगर कीर्तन शिकागो विच होया। बाकी सारे जिहड़े 160 तो ज़्यादा अड अड स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग सी उन्होंने फॉलो किया। फिर अगले कई हफ्ते अड अड हॉलों के विच अड अड कमरियां दे विच सैशन चलते रहे। हुण जिस नूं दुनिया समझदी है, अर्नॉल्ड टॉइन भी जिन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड हिस्टरी लिखिया है वर्ल्ड रिलीजन्स, उसका तुसी कंक्लूजन देखो, वो कहता है भी जदों सब कुछ मुक जाएगा नवा एक संसार जिथे ये न्यूक्लीयर और दूजे का एंड होएगा तो सिख धर्म के कोल खास तौर पर स्क्रिप्चर की गल करदा है, डायलॉग दे लई इंसानियत नूं देण दे लई कुछ होएगा। हुण इन्ना कीमती खजाना साडे कोल है जिहड़ा सब दे लई है कोई। और इस स्कूल ऑफ थॉट चों जदों गुरु नानक साहब याद दहानी करवाते हैं, ऐ जी ना हम उत्तम नीच ना मध्यम हर शरणागत हर के लोग। हुण इत्थे अव्वल दोम सेम नहीं है, फर्स्ट क्लास सैकंड क्लास थर्ड क्लास सिटीजन नहीं ने। इत्थे ऐ जी ना हम उत्तम नीच ना मध्यम हर शरणागत हर के लोग। असी रब दे बंदे ते रब दे एक पिता एकस के हम बारक, कोई उच्चा नीवा नहीं है। गुरु नानक साहब ने बुलंद सुर दे विच उस ब्राह्मण दे थॉट नूं जिन्हों इकबाल ने नानक नज़म दे विच कहा सी कि आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है। उन्हां दे लई इसका ना इनू हिंदुस्तान कहना भी कि उन्होंने तो गम खाना है। आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। कि जिथे दर्द इंसानी का कॉन्सैप्ट ही नहीं है तो इस पंजाब की धरती के उत्ते
ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਕਾਮਿਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਰਦੇ ਕਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦੇ ਕਾਮਿਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਮੈਟਿਕ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਬੁੱਧ ਦੇ ਥਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇਸੇ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਕਦਾ ਫਿਰ ਬਾਦ ਮੁद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहम से आजर का घर रोशन हुआ। बुत कदा है, बुत प्रस्तां दा मुल्क फिर मुद्दतां बाद रोशन होया, आजर दे घर इब्राहिम आ गए। हुण इब्राहिम दे पिता आजर ने, ਉਹੀ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਉਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੈਮੈਟਿਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੂਰੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੇ ਆਜ਼ਰ ਕਾ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁਆ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਥਾਟ जिसने हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से, उन्होंने चुन चुना के उठी और उस धरती के उत्ते वो आइडियोलॉजी आई। भाई गुरदास जी की कलम चली, सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे, अंधेर पलोआ सिंह बुके, मिरगावली भन्नी जाए ना तीर धरोआ, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ, सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आदमते जे कोआ, घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ, बाबे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, गुर मुख कल विच प्रगट हुआ। गुरु नानक साहब सिर्फ साडे गुरु नहीं ने, गुरमुख ने। ते गुरमुख वो जिन्होंने भाई गुरदास कहते हैं ਜ਼ਾਹਰ पीर जगत गुरु बाबा, जगत गुरु प्रॉफिट ऑफ द ह्यूमन काइंड। क्योंकि गुरु नानक साहब का मैसेज, गुरु ग्रंथ साहब का मैसेज कुल आलम लई है, कुल दुनिया लई है। कोई नफरत की थां नहीं है। जिन्होंने शूदर कह के जिन्हों लई वो धरती गम खाना सी, गुरु नानक साहब बावां उलारदे ने, उलार के उन्होंने अपने गल नाल ला के कहते हैं नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन के संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शिश। मैं इन्हां दे नाल खड़ा, जिन्हां नूं ठुकराया होया, इन्हां दे उत्ते ही रब दी रहमत है। ते इस 10 जामियां दा सफर, 10 गुरु साहबान दा सिख रेवोल्यूशन गुरु नानक गल नाल लाउंदे ने। वो औरत जिस नूं हर मजहब ने नकारिया, शूदर बनाया, नीवा दिखाया, तो गुरु नानक साहब बुलंद आवाज़ कहते हैं कि भाई इस नूं तुसीं अबला कहंदे हो। जिस दी कुख चों सॉवरन बादशाह पैदा हुंदे ने, वो अबला किवें हो सकती है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, जिहदी कुख चों सॉवरन, कोई बादशाहां नूं वड्याया नहीं है, बादशाह सॉवरन हुंदा है। ते औरत दे लई लफज ही अबल है, विदाउट पावर। ये रेवोल्यूशन मुकम्मल हुंदा है। ते गुरु करगीधर पातशाह उन्हां ही निमाणे निताणिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ, तुसी खालसा हो। इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद करें हमारी गुरियाई। जिनकी जात वर्ण कुल माहें, सरदारी ना भई कदाहें, तिन ही को सरदार बनाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। इतिहास ने उस धरती का बदलिया खमीर देखिया। वो धरती जिथे जो भी दरा खैबर क्रॉस करके आउंदा सी, वो परे सोमनाथ तक पहुँच जाता सी, कोई रोकण वाला नहीं सी। गुरु नानक हिक तान के खलोते, वेले दे हाकम पठाणा दे सामने भी
ਔਰ ਬਾਬਰ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈਲਪਲੈਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝਪਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮ ਅਹਿਲਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਝਪਟਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਆਨਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਤ ਲੁਹਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਬਦਲਿਆ। ਇਮਨਾਬਾਦ 'ਚ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ, ਹੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਟ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਵਾਲ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮਤ ਨੇ ਵੇੜੇ ਦੀਆਂ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਲਗਭਗ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ, ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ, ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ 22% ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਟਕਰਾਏ, 1 ਸਦੀ ਟਕਰਾਏ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਗੁਰ ਦਈ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤੈ ਤੈ ਤਖਤ ਬਣਾਏ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਫੇਥ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੰਨੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, क्योंकि पूजा अकाल की परचा शब्द का दीदार खालसे का। ये सलेवरी गुलामी कोई बीड़ियां ਜਾਂ ਹਥਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲਣਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਵੀ ਸਨ, ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੋਆਣੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਦੀ, 30 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘਰ ਦੇ 7 ਜੀ ਮਾਰੇ,
ਉਸ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11 ਜਿਹੜੇ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੱਧ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ 11 ਦੇ 11 ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਸੀ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੱਕਿਆ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥਾਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਥਾਟ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਪਲੇਟ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ अनेकता बिलोए जाती होवती कुचीलता कतेबन कुरान की पाप परपक जाते धर्म धसक जाते वर्ण गरक जाते साहित्य विधान की देवी देव द्योरे संतोख सिंगा दूर होते रूप मिट जाते कथा वेदन पुराण के श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम शूर मूर्त ना होती जो पै करुणा निदान कि जे गुरु गोबिंद सिंह साहिब दया दी मूरत वड्डे सूरबीर ना हुंदे ते छाए जाती एकता अनेकता विलोए जाती, कि एकता हो जानी सी, अनेकता टुट जानी सी। हुण वो भी 18वीं सदी वाले यही भरम पाल के बैठे सी कि असीं सब नूं एक रंग च रंग देना, ते गुरु का सिख खलोता कि नहीं तू तां चाहदा है 2 तो 1 करना, मैं तां 3 बनावने चाहदा हाँ, मैनू लोड़ न जग दे रुतबियां दी, ना मैं पीरी दी ख्वाहिश रखाऊंगा। गुरु तेग बहादुर साहब नूं एट्रीब्यूट करते हैं, किसी शायर ने कहा कि तू 2 तो 1 चाहता है, मैं तो 3 बनाने चाहता है। यही गल भाई संतोख सिंह कहते हैं, जो गुरु गोबिंद सिंह ना होंदे तो एकता हो जानी सी, अनेकता खत्म हो जानी सी। अज जिन्हां दे कोल पावर है, वैसे तो इन्हां ने सानू 26 जनवरी 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ही साडे धर्म की अलहदगी खो लई। आर्टिकल 25B ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਲੜ ਕੇ ਮੁਗਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਅੱਜ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਈ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੀ। ਔਰ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਟਰੇਅਲ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖਸ, this is betrayal of the promises made to the Sikhs, we reject this constitution। de facto ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਪ 'ਚ, ਪਰ ਡੀ ਜੂਰਿਸ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। 37 ਵਰੇ ਹਰ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਕੱਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ,
ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। 3 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖੂੰਜਾ, ਕੋਈ ਚੌਰਾਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਡੋ ਕਾਲੋਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 38 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੋਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧਤਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਔਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੁੱਪ ਤੇ ਰਹੀੜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਸਿੱਖ, ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ 18 ਫੱਟ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਔਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਖੋਗੇ तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, पंथ ना रहा तो तेरा ग्रंथ कौन मानेगा। कि हे अकाल पुरख बॉडी करो, पंथ की रख्या करो। जे पंथ होएगा ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਔਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਕਰਾਊਡਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਸੂਰਦਾਸ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬੇਅਦਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਕਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸਾਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੇ, UN ਦੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ, ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇਫ ਏ ਮੈਨ is not to be compelled as a last resort to rebellion,
his human rights must be protected by the rule of the law। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੋਰਲ ਵਿਕਟਰੀ, ਅਖਲਾਕੀ ਵਿਕਟਰੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ UN ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਟੋਕੀਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸੀਐਟਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਲਈ, 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਆਲਮੋਸਟ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਰੇ, 43 ਲੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਸੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੌਰਿਸ, ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਹਾਂ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਝ ਰੁਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 1469 ਤੋਂ 1699 ਤੱਕ 230 ਵਰੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਉਜੜ ਜਾਓ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜੜ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਜੜ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 12-14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਥਾਟ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਥਾਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਣਕਿਆ ਤੋਂ, ਸ਼ੰਕਰਾ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਨਕਲੇਵ ਹੈ, ਉਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਟਲਿਆ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਕੋਟਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਝਾਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠਿਆ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਜਿਉ। ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿੰਝਾਏ ਨਾ, ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼, ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ, ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਅਬ ਮੋਹਿ ਖੂਬ ਵਤਨ ਕਹਿ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸਵੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਵਸਣ।
ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਪਾਉਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਕ TV 84 ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੜਾਈਆਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੇਲ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਐਸੇ ਵੀਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਕੌਮ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ TV 84 ਅੱਜ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਆਪ ਦਾ ਦਸੌਂਦ ਕੱਢੋ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੂਰ ਫਰੇਬੀ ਧਰਤੇ, ਵੱਧ ਨਸੀਬ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਾਕ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੌਮੇ, ਮੇਟ ਸਕੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂ ਜੇ ਲੜ ਮਾਹੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਚੁਕਲੀ ਕਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।